शंभो सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। शंकर तेरी जटा से है बहती गंगाधारा, संहार करे एक पल में ही उजियारा। हे शंकर दुखहारी, भोले शंकर त्रिपुरारी, तुम करुणा के अवतार। हे शंभो सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। दुनिया के सारे हारे तेरे नाम के सहारे। हर दुखिया को तूने कर दिया है भव से पार। हे शंभो सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। हर यात्रा की एक शुरुआत होती है और एक अंत, लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो दिल और आत्मा में हमेशा के लिए बस रही है। आज हम इस अंतिम वीडियो के माध्यम से कुछ यात्रियों के अनुभव साझा करेंगे, जिन्होंने इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी को गहराई से छुआ है। इस यात्रा के दौरान हमें कई भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर किसी ने अपने अनुभव से कुछ न कुछ सीखा है। सबसे पहले मैं अपना खुद का अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगी, जो मेरे लिए बहुत खास है। जय महादेव। जय महादेव। કૈલાસની બહુ જ સરસ યાત્રા કરી આવ્યા, તો પ્રશ્ન હતો કે કૈલાસ ગયા કેમ? ખબર નહીં, મહાદેવજીનો જ કદાચ સંકેત હશે। 2 વર્ષ પહેલાં એક ટૂર ઓપરેટરની એસેમ્બલી અટેન્ડ કરી હતી। એ સાથે બેન અને જીજાજીએ પણ કૈલાસની સફળ યાત્રા કરી હતી। તો એમના જે દિવ્ય અનુભવો સાંભળ્યા હતા, તો મનમાં અંદરને અંદર વિચાર આવતો કે આપણે જઈએ અને આવી કૃપા વરસાઈ જાય તો કેવું। અને જુઓ, મહાદેવજીની કૃપા વરસાઈ ગઈ, એમની કૃપા થઈ ગઈ, એમની સહાય થઈ ગઈ। કીધું છે ને, ભગવાનનું નામ લે તો દરેક કામ તમારા સફળ થઈ જાય। બસ ત્યારે અમે પણ ઓમ નમઃ શિવાયની ધૂન ચાલુ કરી, દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો અને મહાદેવજીએ ખૂબ સહાય કરી અને આ યાત્રા સફળ અને અદ્ભુત બનાવી દીધી। તો કૈલાસના એવા 1 કે 2 તમારા એક્સપિરિયન્સીસ શેર કરી શકશો? જરૂરથી। આમ તો જતી વખતે વિશ્વાસ હતો મહાદેવજીમાં ઘણો, પણ એક અંદરને અંદર ડર હતો, કારણ કે ઘણા સફળ કરતાં અસફળ વધારે રહ્યા હતા।
એટલે એવું જ સાંભળવામાં આવતું હતું કે બધાને સફળતા મળતી નથી, છતાં પણ એક દ્રઢ વિશ્વાસ હતો કે મહાદેવજી જરૂરથી સહાય કરશે જ. અને જ્યારે માનસરોવરના પાણીમાં પગ મૂક્યો, બરફ જેટલું ઠંડુ પાણી હતું, પણ એ પાણીમાં મિતેશનો હાથ પકડીને હું ઊભી રહી તો એક અલગ જ દિવ્યતા હતી, એક સંતોષની લાગણી હતી. અને જ્યારે હાથ જોડીને કૈલાશજીના પર્વતને જોયું ત્યારે ફક્ત એટલું જ કહેવાનું કે હે મહાદેવજી, તમે ખૂબ કૃપા વરસાવી, હવે કંઈ નથી જોતું, બસ આવીને આવી જ રીતે અમારું ધ્યાન રાખજો, અમારી સહાય કરજો અને અમારા હૃદયમાં હંમેશા રહેજો. તો કૈલાશ યાત્રામાંથી એવું શું શીખ્યા કે જે લાઈફ ટાઈમ યાદ રહી જશે? સૌથી પહેલી વાત તો કે મહાદેવજી પર તમે જો દ્રઢ વિશ્વાસ રાખશો, 100% ખાતરી રાખશો અને પોતાની જાતને સરેન્ડર કરશો, શરણાગતિ અપનાવશો, તો મહાદેવજી એ ભોળોનાથ તમને ચોક્કસ ને ચોક્કસ સહાય કરશે જ. ખાસ મારે તો પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ બાબત કહેવું હતું કે બધી દિશાઓ તરફથી, આકાશ, પૃથ્વી, બધી જગ્યાએથી જો તમે ફક્ત સકારાત્મકતા લેશો તો જરૂર ને જરૂર આખું જગત તમને પોઝિટિવ વાઇબ્સ જ આપશે અને તમારા બધા કામ સફળ થવામાં એ ખૂબ સહયોગ કરશે. એટલે હું એ વાત તો ચોક્કસ કહું છું કે જીવનના દરેક તબક્કામાં પોઝિટિવ एटीट्यूड इज मस्ट. आप देख सकते हैं कि इस यात्रा ने हर किसी की जिंदगी को एक नई दिशा दी है. वैशाली के अनुभव ने यह साबित किया कि यह यात्रा सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि आत्मखोज करने की भी है. कैलाश मानसरोवर बहुत पुण्यदायिनी ये तीर्थ ऐसा है, बहुत कठिन तीर्थ है, लेकिन अगर भोले की आशीर्वाद बन जाए तो बहुत सरल है, उसको आराम से कर सकते हो. भगवान के भरोसा पर अगर आप चलोगे तो तुम्हारा ये यात्रा भी सफल हो जाएगा. रास्ता कठिन है, एल्टीट्यूड प्रॉब्लम करती है. कैलाश के शरण में पहुंचने के बाद में तबीयत नाजुक हो जाती है, लेकिन भोले की भरोसा करोगे तो तुम्हारा कार्य पूरा होगा. ये श्रद्धा, ये भावना, ये विश्वास के साथ में चलोगे तो अपना कैलाश सरल हो जाता है. हमारी घड़ी के मुताबिक से 36 किलोमीटर में तीसरे दिन पर हम चले गए, मगर हम और हमारे कुछ साथियों ने पैदल किया है, कुछ लोगों ने घोड़े पर किया है. तो इसके कारण से जिसका जो क्षमता बनती है, जैसे भी कर सकते हैं वो करे, चाहे घोड़े के सहारे से, चाहे पोटर के सहारे से. लेकिन एक बार जीवन में कैलाश जाना चाहिए. भाग्य से हमारे ये तीसरा बार है. 2 बार अटेम्प्ट किए थे 12 में और 2020 में. 2012 में बंद हो गया था क्योंकि कुछ राइड्स चल रहा था तिब्बत में. 2020 में कोविड आ गया था, उसके कारण से बंद हो गया था. मगर भोले पर भरोसा था और इस बार हमने अभी ही करके 2024 जुलाई में हम करके आए हैं. भगवान की आशीष कृपा आशीर्वाद से हम सब भली भांति से हंसते खेलते गए और यात्रा अपना पूर्ण करके आए. कैलाश मानसरोवर की यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों और झीलों की यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की गहराइयों में जाने का एक अवसर था. नमस्कार, माझे नाव सौ लीना गणेश पाटील. हिमालय जॉय ॲडव्हेंचरनी आम्हाला एक सुवर्ण संधी दिली की ज्याच्यामुळे आम्ही सिडनी टू काठमांडू आणि काठमांडूवरून तिबेट अशी एक उत्तम अशी यात्रा आम्ही केली. त्याच्यामध्ये आम्ही नेपाळला जाऊन पशुपती मंदिर, मानसरोवर आणि कैलास पर्वत आणि त्याची परिक्रमा, म्हणजे ज्यालाच आपण प्रदक्षिणा असे म्हणतो, अशा 3 दिवसाची ती प्रदक्षिणा होती. आणि सर्व कार्य असं उत्तम झालं की तिथली जी टीम होती ती फार हेल्पफुल होती. आणि या सगळ्या प्रवासामध्ये एक वेगळाच एक्सपिरियन्स मला अनुभवायला मिळाला की आपण तिथे जाऊन प्रत्येकाशी किती आपण प्रेमाने आणि मैत्रीने आपण वागतो
आणि एका कुटुंबासारखे आपण राहतो, हा एक वेगळाच एक्सपिरियन्स मला तिथे अनुभवायला मिळाला. त्याच्यानंतर कैलास पर्वतावर गेल्यानंतर तिथे असणारं हायकिंग, ते घोड्यावर बसून थोडंसं तिथे घोड्याची राईड आणि त्याच्यानंतर आपण स्वतः मला हायकिंग शूज आणि घालून पुन्हा हायकिंग स्टिक्स घेऊन तिथून केलेला प्रवास हा अतिशय अविस्मरणीय होता. केवळ मी हे फक्त एक म्हणतात पुस्तकामध्ये वाचलं होतं, यूट्यूबला पाहिलं होतं, पण हा केवळ लाईव्ह एक्सपिरियन्स जेव्हा मला मिळाला, स्पेशली मानसरोवर फार तिथे छान वाटलं. तिथे इतकी शांतता आहे आणि इतकं मनाकडे सुद्धा निर्मळता येते. त्याच्यानंतर कैलास पर्वतावर जेव्हा गेलो त्यावेळेला प्रत्येकजण प्रत्येकाच्या परीने प्रदक्षिणा करायचा प्रयत्न करत होता आणि त्याच्यामध्ये एक फॅमिली मेंबर पण प्रत्येकजण प्रत्येकाची काळजी घेत होता. एवढं सगळं असताना तिथे गेल्यानंतर एवढा अनुभव असं मिळाला की घोड्यावर बसलेलं सुद्धा त्या घोड्यावाल्याकडनं सुद्धा काहीतरी शिकण्यासारखं होतं. तो नेहमी म्हणायचा की जर उतार आला तर म्हणे मागे झुकायचं आणि जर चढण आली तर पुढे झुकायचं. आणि हेच 2 शब्द त्याचे आयुष्यात फार सांगून गेले की आपल्याला सुद्धा ते कशा कठीण परिस्थितीतून कधी कधी जावं लागतं. त्यावेळेला आपण कुठली आपली स्वतःची भूमिका घ्यावी, स्वतःचं आयुष्य कुठल्या वळणावर न्यावं आणि ते कसं सक्सेस करावं. आणि या सगळ्या ह्याच्यामधून शिकून पूर्णपणे अशी यात्रा आम्ही सक्सेसफुली सगळी पूर्ण केली आणि मला सांगायला अत्यंत आनंद वाटतं आहे. मी कधी स्वप्नातही पाहिलं नव्हतं, कधी इमॅजिनही केलं नव्हतं की एवढी मोठी यात्रा मी 15 दिवसाची 15 ते 30 जुलै 2024ची करीन, परंतु ती मला चांगली अनुभवास मिळाली आहे. थँक्स हिमाचल जॉय ॲडव्हेंचर आणि त्यांची टीम की त्यांनी मला ही सुवर्णसंधी दिली. मी एवढी ही यात्रा केवळ एका शंभू महादेवामुळे शक्य झाली आहे. त्यामुळे मी एवढंच म्हणीन, कैलास राळा शिवचंद्र मौळी फणींद्र माता मुकुटी झळाळी कारुण्य सिंधू भवदुःखहारी तुझवीण शंभो मज कोण तारी तुझवीण शंभो मज कोण तारी. हर कदम के साथ हमें न केवल प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का अनुभव हुआ, बल्कि भगवान शिव की कृपा का एहसास भी हुआ. ઓમ નમઃ શિવાય. મારું નામ અંજના પંચાલ છે. 15 જુલાઈથી 30 જુલાઈ અમે માનસરોવરની યાત્રામાં જોડાયા હતા. એમાં પહેલાં તો અમે લોકોએ આવું વિચાર્યું પણ નહોતું કે અમે લોકો આવી રીતના આ યાત્રા અમે કરી શકીશું, કારણ કે દરેક જેટલા લોકોનો બી અમે સાંભળ્યું કે યાત્રા બહુ કઠિન છે, તો અમને પહેલું તો એ જ થયું કે અમારાથી થશે કે નહીં થાય. પણ કંઈ નહીં, અમે લોકોએ મનમાં એક દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો કે ના, અમારે આ કરવું જ છે અને અમે લોકો આ સારી રીતે કરી બી શક્યા. આખી યાત્રા અમે લોકોએ પગપાળા કરી છે. જે 4 દિવસની યાત્રા હતી એમાં 1 દિવસ અમે લોકોએ ચરણ સ્પર્શ અને 3 દિવસ પદયાત્રા કરી છે. ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ તો આવી, પણ જે છે ત્રીજા દિવસનો જે દિવસ હતો એ દિવસે જ્યારે સવારે અંધારામાં અમે 6 વાગે ચાલવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, ત્યારે ચાલવાની એકદમ 10 મિનિટ આફ્ટર જ મને એમ થયું કે હવે હું આગળ જઈ જ નહીં શકું. સતત હું રોવા લાગી. મને શ્વાસ લેવામાં પણ તકલીફ પડતી હતી. પણ મારા બધા ચંદ્રેશે, વૈશાલી, મિતેશભાઈ અને જે પણ અમારા બધા પોટર હતા એ બધાએ મને સાંત્વન આપ્યું ને કહ્યું કે ના ના, આટલા દિવસ તે કર્યું છે અને હવે બી થઈ જશે. બસ પછી 10 મિનિટ થોડી વાર બેઠા અમે લોકો, થોડો શ્વાસ લીધો અને પછી તરત અમે લોકોએ ચાલવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. અને પછી તો જે 14 કલાક અમે લોકો ચાલ્યા છીએ તો ખબર બી ના પડી. જે છેલ્લા 3-4 કલાક હતા એમાં તો અમને લોકોને એવું જ લાગતું હતું કે અમારા શરીરમાં કંઈ છે જ નહીં. અમે લોકો બસ ચાલતા ગયા અને જાણે પાછળથી અમને લોકોને કોઈ પુશ કરે છે કે ત્યારે એવું લાગ્યું કે પાછળથી અમને લોકોને કોઈ પુશ કરે છે અને અમે લોકો બસ ચાલી જ રહ્યા છીએ. પણ એમ કરતાં અમારી યાત્રા નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થઈ અને અમને આમાંથી એ શીખ મળે છે કે કંઈ બી હોય, મન મક્કમ રાખીએ તો આપણે કંઈ બી કરી શકીએ છીએ લાઈફમાં. જય ભીમ. यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे भीतर की शक्ति और समर्पण से हम उन पर विजय पा सकते हैं. ઓમ નમઃ શિવાય. હું ચંદ્રકાંત પંચાલ.
હું અને મારી પત્ની અંજના પંચાલે જુલાઈ 2024માં કૈલાશ યાત્રા કરી. 6 મહિના પહેલાં આ યાત્રા અમે કરીશું એવું મેં વિચાર્યું પણ નહોતું, પણ શિવજીનો જેમ એક આદેશ થયો અને આ યાત્રા થઈ ગઈ. અને આપણા હિન્દુ ધર્મની પણ એક માન્યતા છે કે આ એક અચૂક કરવા જેવી યાત્રા છે અને જે ભગવાનની કૃપાથી સારી રીતે થઈ ગઈ. આ યાત્રામાં અમને ઘણી બધી અનુભૂતિઓ થઈ. જેમ કે આ યાત્રા એક તો પહેલાં તો શિવજીના આદેશથી થઈ, એટલે પછી શિવજીએ જાણે અમારા માટે બધું સાનુકૂળ કરી દીધું. પછી એ યાત્રાનો ઓર્ગેનાઇઝર હોય, યાત્રાના સાથીઓ હોય, યાત્રાનો માર્ગ હોય કે જમવાનું હોય કે રહેવાનું હોય, દરેક રીતે સાનુકૂળ રહ્યું. અમારી એક વિશેષ ઈચ્છા એવી હતી કે અમે ચરણ સ્પર્શ માટે જઈએ અને બીજા દિવસે અમને ચરણ સ્પર્શ જવાનો મોકો મળ્યો. ચરણ સ્પર્શ અમે ત્યાં પહોંચ્યા ઉપર, ત્યાં અમે અમારા સાથી યાત્રી પંડિતજી સાથે યજ્ઞ પણ કર્યો અને બધી વિધિને બધું પતી ગયું અને અચાનક જ ભૂસ્ખલન થવા માંડ્યું અને ગ્લેશિયરનું જે પાણીનો ફોર્સ અચાનક વધી ગયો, એટલે તાત્કાલિક અસરથી એ યાત્રા બંધ કરવામાં આવી. એટલે જે નીચે તળેટીમાં હતા એ બધા યાત્રાળુઓ માટે યાત્રા બંધ કરવામાં આવી. પરંતુ અમે સૌ ભગવાનની કૃપાથી અમે હેમખેમ નીચે તળેટીમાં પાછા પહોંચી ગયા. એટલે એક અનુભૂતિ એવી થઈ કે ભગવાને આપણે એક મનોકામના પૂર્ણ કરી કે આપણને એક ચરણ સ્પર્શનો પણ લાભ મળે. ત્રીજા દિવસે પણ જે કઠિન યાત્રા છે 3જા દિવસની, એ પણ ભગવાનના નામ સ્મરણ સાથે અમે લોકોએ નિર્વિઘ્ને ચાલીને પૂર્ણ કરી. આ યાત્રા જે છે એ યાત્રામાં આપણે જ્યારે જઈએ ત્યારે આપણને એક અલગ અનુભૂતિ થાય છે અને આ ઘણી બધી અનુભૂતિમાંની એક આપણને અને કંઈક શીખવા પણ મળે છે યાત્રામાં આપણને. હવે આ યાત્રામાં જ્યારે 3જા દિવસ હતો એ દિવસની સૌથી કઠિન યાત્રા, એ દિવસે અમે લગભગ 14 કલાક જેટલું કોન્સ્ટન્ટ વોકિંગ કર્યું હતું. પણ એ યાત્રા જ્યારે શરૂ કરી ત્યારે નાની નાની ટેકરી આવે, પહાડ આવે, ટેકરી આવે, પહાડ આવે અને બધું પાર કરતાં કરતાં અમારે પહોંચવાનું હતું. એટલે એ ભગવાનના નામ જાપ સાથે અમે કન્ટિન્યુઅસ ચાલતા હતા. પણ એ વખતે એક એવો વિચાર આવ્યો કે જીવનનું પણ કંઈક આવું જ છે કે જીવનની અંદર સમસ્યાઓના મોટા પહાડ ટેકરીઓ આવતા જ રહે છે, પરંતુ જો ભગવાનની ભક્તિ હોય, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય અને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીએ તો આપણા જીવનમાં બધા જ દુઃખો દૂર થાય છે અને ભગવાનની કૃપા આપણી પર થાય છે. આ એક અમને એક શીખ મળી આ યાત્રા ઉપરથી. ઓમ નમઃ શિવાય. Okay, Sabiko Ram Ram. My name is Nilesh and I'm here to share with you my experience of the Mansarovar Kailash Yatra 2024, which was organised by Pandit Hari Sharma. Now what can I say, the experience was absolutely amazing. From sightseeing the beautiful temples of Buddha Nilkant, Pashupatinath and Swayambanath, exploring the markets in downtown Kathmandu, four-wheel driving on a bus through the Himalayan landscape and mountains, which was absolutely stunning, crossing the China border to Tibet and travelling to Mansarovar and Kailash while ascending to very high altitudes. I'm sure this was a very interesting experience for all of us. Now the experience at Mansarovar and Kailash in particular is indescribable. It's one of those things that you have to witness in person to understand the feeling that you get by being there. Now the trekking itself was amazing. Going from Yamdwar to Derapuk, which was about 12 kilometers, then going to the north face, about the glaciers, and then trekking all the way from Domla Pass all the way down to Zutulpuk, and then back to Yamdwar. All of that was just unreal. Although it was a very exciting trip, it was also very tough and it required a lot of mental and physical endurance to complete given the circumstances we faced in Tibet. But with Chalinda and the Himalayan Joy Adventure team, hard work and support, we were able to complete the yatra. So I take my hats off to them. Thank you very much. And that's about it for me. And to Chalinda and his team, I will see you guys very soon. Om Namah Shivaya. राधे एवरीवन, हर हर महादेव। कैलाश यात्रा में जाने का हमारा मेन उद्देश्य था भगवान भोलेनाथ की धाम की दर्शन करने की, भगवान भोलेनाथ की दर्शन करने की। और यात्रा हमको बहुत आनंद आया, खास करके जो चरण स्पर्श था उधर हमको इतने सारे दोस्त मिले, अच्छे दोस्त मिले
कि जो हमारी यात्रा को इतना सुखद और आनंदमय बनाया कि हमारा यात्रा कैसे ख़त्म हो गया हमको पता ही नहीं चला। જય મહાદેવ. જય મહાદેવ. તો કૈલાશની આ સફળ યાત્રા કરી આવ્યા તો એની પાછળની સ્ફૂર્ણા કે પ્રેરણા શું હતી? સાચું કહું તો એક ને એક માત્ર પ્રેરણા એ હતી કે જિંદગીના 50 વર્ષ એટલે અર્ધશતક માર્યું હતું, તો એવી ઈચ્છા ધરેલી કે મહાદેવજી બોલાવે અને એમના ધામમાં જન્મદિવસ ઉજવીએ. તો વૈશાલીને અમે છેલ્લા વર્ષથી વાતો કરતા હતા કે એવું કંઈ થાય કે મહાદેવજી બોલાવે અને 50મો જન્મદિવસ ત્યાં મહાદેવજીના સાનિધ્યમાં ઉજવીએ. અને ખરેખર મહાદેવજીની કૃપા જ હતી કે આપણી આ ઈચ્છા પૂરી થઈ. તો ત્યાં જવાનો મેઇન હેતુ એ જ હતો કે મહાદેવજીની ભક્તિ કરીએ અને એમના સાનિધ્યમાં આપણું જે અર્ધશતક પત્યું તો એની માટે મહાદેવજીને ધન્યવાદ કરીએ. જય મહાદેવ. તો તમે આ કૈલાશની યાત્રા કરી તો એમાંથી કોઈ એવો તમારો દિવ્ય અનુભવ ખરો જે જિંદગીભર યાદગાર રહેશે? દિવ્ય અનુભવ તો ઘણા બધા થયા. જેવો ત્યાં પગ મૂક્યો માનસરોવરમાં ત્યારથી જ અમુક તો દિવ્ય અનુભવ થવા માંડ્યા. અને માનસરોવરમાં જેવા કૈલાશજીને જોયા એમાં જ એકદમ જાણે કે એક અજબ જાતની શક્તિ આવી ગઈ હોય ને. અમને એવું હતું કે કદાચ અહીંયા યાત્રા કરવાનું બહુ અઘરું હશે, ઓક્સિજન લેવલ ઓછો હશે, પણ જેમ જેમ અમે શિવજીની પાસે પહોંચતા ગયા ને એવું જાણે કે શરીરમાં જાણે કે એક અજબ શક્તિ આવી ગઈ હોય ને એવી રીતના અમે ચાલવા માંડ્યા હતા. અને મહાદેવજીની દયાથી એક પણ વાર અમને ઓક્સિજન લેવાની જરૂર નથી પડી. અને ત્યાંનું વાતાવરણ જ એવું હતું કે મહાદેવજી પર વિશ્વાસ હતો કે આ યાત્રા સફળ થઈ જશે. એટલે બસ મહાદેવજીનું નામ બોલતા ગયા, ઓમ નમઃ શિવાય બોલતા ગયા અને પછી યાત્રા થઈ ગઈ. અને આવા તો ઘણા બધા અનુભવ છે, આ તો એક બહુ જ નાનો અનુભવ હતો. તો કૈલાશની આ યાત્રા કરી એના ઉપરથી તમે જીવનના એવા કયા પાઠ શીખ્યા? આઈ થિંક સૌથી મોટો અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પાઠ જે હું શીખ્યો છું આ યાત્રામાંથી એ છે એડજસ્ટમેન્ટ. તમે આખી 15 કે 16 દિવસ જેટલી પણ યાત્રા થાય ને દરેક દિવસે, દરેક પળે, દરેક સમયે તમારે એડજસ્ટમેન્ટ કરવું જ પડે છે. હવે એમાં નાની નાની બાબતમાં પણ એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય. જેમ કે તમને ખાવાનું જે મળે ખાવું પડે. બોડી તમને એમ કહેશે કે મારાથી નથી ખાવાતું, પણ ખાવું પડે કારણ કે એનર્જી જોઈએ. પાણી ન પીવાય પણ પાણી પીવું પડે કારણ કે એના વગર ઓક્સિજન ના મળે. જે જગ્યાએ તમને રહેવા આપે એમાં તમારે જેવી કન્ડિશનમાં હોય એ કન્ડિશનમાં તમારે રાતના સૂવું પડે. 4 દિવસ તમે 4 દિવસ જાણે મહાદેવજીના સાનિધ્યમાં છો એવી રીતના નેચર જોડે રહો છો. એટલે તમારે નેચર જોડેની પણ બધી એડજસ્ટમેન્ટ કરવી પડે. ચાલવા માટે જાણે કે નાનું 2 વર્ષનું બાળક ચાલતું હોય એ પ્રમાણે ચાલવું પડે. એટલે આ જ બધી ચીજો જ્યારે આપણે વિચારીએ કે યાત્રામાંથી શીખ્યા છે તો આ જ બધી ચીજો આપણે લાઈફમાં પણ જો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ તો આ યાત્રા રિયલ સેન્સમાં સફળ થઈ એવું કહેવા છે. અને હું હવે બસ એ જ વિચારું છું કે હવે લાઈફમાં 50 વર્ષ થયા તો આપણે થોડી ઘણી અને બહુ બધી એડજસ્ટમેન્ટ તો કરવી જ પડશે. એટલે એડજસ્ટમેન્ટ આ જ હું આ 15-16 દિવસની જે યાત્રા છે એમાંથી શીખી ગયો છું. મહાદેવજીની ભક્તિ તો છે જ, એના વગર તો આ પોસિબલ જ નથી, પણ સાથે મહાદેવજી એમ પણ કહે છે કે એડજસ્ટમેન્ટ કરતાં પણ શીખો. એટલે જીવનનો મંત્ર અપનાવી લેવાનો કે રામ રાખે એમ રહીએ, જગતમાં રામ રાખે એમ રહીએ, રામ રાખે એમ રહીએ. સાચી વાત છે. सुनता बात मेरी तेरी चौखट हो मेरा सर हो बस इतना ही हो जाए शिव शंकर की कृपा हो जाए जीवन की हर बाधा मेरी हल हो जाए शिव शंकर.
स्वीकार करो, मुझको भव से पार करो। नाव मेरी डगमग डोले, मेरा भी उद्धार करो। तेरे दर पे रहूं, तेरे घर में रहूं, यूं ही जीवन बीत ये जाए। शिव शंकर की कृपा हो जाए, जीवन की हर बाधा मेरी हल हो जाए। दर्शन को तेरे मंदिर आऊं, तेरा मंदिर ही मेरा दूसरा घर हो जाए। शिव शंकर। जैसा कि कहा गया है, कैलाश वह स्थान है जहाँ आत्मा शांत होती है और मन परमात्मा से मिलन का अनुभव करता है। यह यात्रा ने हमें भगवान शिव के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और आस्था से भर दिया है। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी इस यात्रा को देखा और हमारे साथ इस अनुभव को साझा किया। ओम नमः शिवाय।